proiectul? Cred că e un proiect care ar trebui să se întâmple peste tot unde au fost comunități evreiești, în Europa în special și nu numai, pentru că Marșul Vieții vine de fapt ca o formă de respect pentru acele comunități care, într-un moment trist, au fost nevoiți să-și părăsească țara, căminul, familiile lăsate, unii dintre ei acolo, și să înceapă o nouă viață într-un nou stat. Marșul Vieții vine și ca o formă de atragere a atenției asupra derapajelor pe care le-a avut de-a lungul istoriei unele popoare, printre care și noi, și când populații nevinovate au fost pur și simplu decimate pe nedrept, pe motive inventate și în cele din urmă transformate în momente, poate de cea mai tristă amintire din istoria acestei omeniri. Cred că trebuie repetate aceste momente și avem exemplul celor care le-au creat. Știți foarte bine că se face acest Marș al Vieții și în Germania, și în Polonia, în preajma Cracoviei și în alte zone. Prin urmare, și Iașu are nevoie să continue acest proiect. Vreau să felicit asociația, pe domnul Wasserman în mod special, pe susținerea politică pe care o are din partea Parlamentului israelian și a celor care s-au implicat cu sufletul, oameni care după 60 și chiar mai mulți ani au venit și și-au regăsit locul în care au copilărit, în care s-au născut, în care s-au născut părinților sau bunicilor. Deci un moment important, trebuie să-l continuăm și în acest an, 28-30 iunie. Avem de făcut și 2 invitații, este vorba despre invitații pe care i-am adus-o personal domnului deputat Ilan și desigur și președintelui Parlamentului israelian pe care voi lăsa la cabinetul dumnealui. Le mulțumesc pentru că m-au invitat astăzi în această zi importantă din istoria Israelului, chiar dacă nu vorbește neapărat de un moment fericit, dar amintește și trage un semnal de alarmă. Și în cele din urmă, cred că semnalul nostru nu este pentru noi, care oarecum am înțeles într-un mod drept ce s-a întâmplat, ci pentru tânăra generație, pentru cei care vin după noi, care trebuie să fie foarte, foarte atenți la ceea ce înseamnă evoluția politică de viitor, ce înseamnă derapajul unei comunități, ce înseamnă de fapt ura între popoare cu care nu te poți juca niciodată. בעברית. אילן, זה מחוץ לפריים כך שאין בעיה. לא, זה מחוץ לפריים, אתה יכול להחזיק. אני מחזיק. אתה מחזיק לי טוב. יופי. אילן, איך אתה משתלב במצעד החיים ובכל מה שקרה עם יהדות רומניה? זה ודאי זה שאנחנו מארחים היום, הרב יוסי וסרמן ואנוכי, את ראש עיריית יאש ואת סגנו, זה סגירת מעגל אחרי 76 שנים. כאשר לעיריית יאש באותה תקופה היה חלק מרכזי בפוגרום שהתנהל שם. זה בהחלט סגירת מעגל של הומניזם, של תקווה, של אנושיות. ואני רוצה להגיד שכמו שחנה ארנדט אומרת, לאו דווקא אנשים שהחליטו אם הם רעים או טובים, הם שגרמו לדברים שקרו בעולם, אלא אנשים שבסופו של דבר לא התערבו. אז אנחנו עדיין חוקרים ושואלים את עצמנו מה זה בעצם עלילת דם, ועלילת דם זה פייק ניוז, מה שקוראים. זה פשוט פייק ניוז. זה להלהיט ולהצית ולהשניא ציבור אחד על פני ציבורים אחרים, כדי, איך אומרים, להתקיים. זו דרך פשיסטית ידועה, זה מה שהיה ברומניה באותה תקופה. בהחלט נשאלת השאלה מה היה חלקם של העממים תחת הכיבוש הנאצי בתקופה הזאת. ובהחלט אנחנו מציינים היום את 76 שנים לפוגרום ביאש, עיר חשובה ביותר, בירת מולדובה, חלק הרומני הייתי אומר. אנחנו מתכבדים לפגוש כאן את ראש העיר ואת סגנו בהחלט, ולסגור מעגל, זה דבר הכי חשוב. ומה הולך להיות עכשיו בכנסת, במליאה? מה הרעיון? יהיו שם נאומים במליאה, אודות הפוגרום. פתיחה של יושב ראש הכנסת. בנוכחות האורחים הנכבדים שלנו. כל נושא שאתה רוצה להעלות את ערך הדיון בו, אתה מציין אותו במליאת הכנסת, זה נקרא רמת הדיון הגבוהה ביותר, וזה מה שאנחנו היום מציינים, את סטרומה, מפקורה ואת הפוגרום ביאש. אבל למעשה את סטרומה ומפקורה כבר ציינו בכנסת בנסיבות קודמות, והיום אנחנו בעיקר מציינים את הפוגרום ביאש. לא מחליט את זה. Am roțit piciorul, da, o secundă. Cum ajunge la mine? Cum ajung la tine am roțit. Uite-te mai jos. mai jos. Te uită. איזה ציור? מיקרופון? יופי, תדבר. היום בהתכנסות של המליאה לנושא כה חשוב של פוגרום יאסי בנוכחות ראש העיר
על פי יוזמתו של חבר הכנסת אילן גילאון. אני חושב שזה שיעור לא רק עבור העם הרומני, גם עבור העם היהודי, לזכור ולא לשכוח את אותם הימים השחורים מההיסטוריה של העם היהודי, ש14,000 יהודים נרצחו ב3 ימים בגלל חטא אחד, שהם נולדו יהודים. אבל אני רוצה לומר לכם, קשה להביע במילים את ההתרשמות שלנו מלפני שנה, שצעדנו יד ביד עם ראש העיר, עם המנהיגים המקומיים, קצינים בדרגות של תתי אלופים, במדים, ושמענו את ראש העיר איך הוא מתנצל על הזוועות שאירעו ב-1941, והוא אמר שבטוח אם המנהיגים של היום היו באותם הימים, לא היו נותנים לכאלה דברים לקרוא. לכן אנחנו נמצאים כרגע בקשר עם דור חדש, עם מנהיגים שרוצים לא לשכוח את העבר, אבל לפתוח גשר למען העתיד, למען הדורות הבאים, לזכור את מה שהיה, אבל לבנות גשרים של תרבות ושל חיים משותפים. אני שואל אותו עוד שאלה אחת, אני שואל אותך תושבים הגיעו. Warst interpretato, tieni jos să nu se vadă microfonul. Cum au reacționat cetățenii voștri când au văzut parada anul trecut? Cum erau reacțiile pe stradă? Bun, reacțiile, sigur, mulți nu înțeleg încă ce a însemnat acel moment din istorie. De asta avem și noi obligația ca autorități publice să scriem, să publicăm ceea ce scriem și mai departe să transmitem acest mesaj. Marșul vieții vine tocmai în această idee de a atrage atenția, de fapt, asupra lucrurilor petrecute acum peste 75 de ani, pe de o parte. Pe de altă parte, comunitatea a reacționat absolut normal și de regulă comunitatea reacționează după cum reacționează șeful comunității. Și e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Trebuie să rămână acest set de evenimente care anul 2016 au fost foarte bine așezate. Congresul Mondial IHRA, a mai avut multe expoziții, documente care nu s-au publicat niciodată, care au fost scoase din arhivele Muzeului Holocaustului din Statele Unite și, desigur, cărți publicate. Am avut 2 cărți publicate anul trecut, inclusiv evenimentul din sfârșitul de iunie. Ele au reușit să crească și asta este foarte important față de evenimentele care de regulă le făcea comunitatea, care este o comunitate mică de aproape 300 de oameni. Au început să capete o formă internațională cu românii care nu mai sunt în comunitatea Iași, ci sunt în comunitatea mare a evreilor din întreaga lume. Este foarte important acest lucru pentru că pe fundalul unei Europe și a unei lumi care începe să fie din nou tulbure. Când vezi că de la stânga la dreapta lumea nu mai are consens în idei, începe să-și creeze structuri oarecum extremiste, e nevoie să încurajăm tânăra generație ca să-și amintească de aceste momente pentru că ele nu trebuie să mai repete. Merci.
אנחנו מציינים היום גם אירוע אחר שהתרחש ברומניה לפני סטרומה, ובמידה רבה השפיע על יהודי רומניה לעזוב בכל מחיר. זהו הפוגרום האכזרי שהתרחש בעיר יאשי, במהלכו נרצחו למעלה מ-14,000 יהודי העיר בהוראת שליט רומניה, בידי חיילי הצבא הרומני ובסיוע כוחות גרמניים. רבים אחרים הוכו, עונו והושפלו, בתים ועסקים נבזזו ונהרסו. משפחות שלמות נורו למוות בביתיהם. אלפים גורשו ברכבות מסע, רבים מהם מתו כבר בקרונות הצפופים והחנוקים. פוגרום יאשי הוא אחת מהנקודות השפל המשמעותיות של שואת יהודי אירופה, והיה אחד האירועים הקשים שנתן את האות לתחילת רצח העם היהודי. שני האירועים אלו חקוקים היטב בזיכרון הציבורי שלנו גם כיום, ומהווים תמרורי אזהרה ותזכורות חשובות לכך שעם שאין לו קרקע משלו תחת רגליו הופך עד מהרה למרמס ולטרף קל, בוודאי כשמדובר בעם היהודי שתמיד היה מטרה ראשונה וקורבן לשנאה. גילויי האנטישמיות מהסוג שאנחנו רואים גם כיום הפכו בימים של טרם מדינת ישראל מהר מאוד לקשים בהרבה, להתעמרות, לאלימות ולטבח אכזרי וגזעני, מבלי שהייתה לנו כאומה יכולת של ממש להתמודד איתה. תודה לאל, לא עוד, ובעזרת השם לעולם לא עוד. תודה, ואני מזמינה את חבר הכנסת אילן גילאון להמשך הדיון בנושא. יאש, כך יש לומר, יאש. אנחנו אמרנו יאסי בזמנו, נכון? אצלנו אומרים יאש. את כבוד ראש העיר מיכאי קיריקה, תומנו פרימה בין הצפונית, את סגן ראש העיר. אפשר באמת לברך את ראש עיריית יאש פה אצלנו. חרבג'ו גבריאל וסילי, זה סגן ראש העירייה, ויצ'ה פרימל, את נציגת השגרירות עדינה קנדריה, את הרב יוסי וסרמן חברנו הטוב, מחולל מצד החיים בדורוחוי וביאש, ואת כל חברי הטובים שאני רואה אותם ביציע, שהמתינו בסבלנות רבה. אני מודה לכם על כך, לאירוע הנוכחי שאנחנו כאן מציינים. אני מוכרח לומר, גברתי, זה אירוע מרגש ביותר, כי אנחנו 76 שנים אחרי בעצם סוגרים מעגל עם ראש עיריית יאש. אותה עירייה שהייתה לה אחריות מכרעת לגבי הפוגרום הגדול בעיר יאש, בירת מולדובה בצד שאני נולדתי בו. הפוגרום התרחש ב-29 ביוני 1941. פוגרום, כידוע לך, בא מהמילה הרוסית השמדה, הרס. הסכם ריבנטרופ-מולוטוב העביר שטחים לידי הרוסים והאוקראינים בבסרביה ובצפון טרנסילבניה לידי ההונגרים. המלך הוגלה ובנו בן ה-19 הומלך במקומו, שלמעשה השלטון היה בידי הגנרל אנטונסקו הרודן הפשיסט באותה תקופה. אנשי דת ולאומנים רומנים שברחו מפני הרוסים האשימו את היהודים ששיתפו פעולה עם הקומוניסטים וטבחו בנוצרים הרומנים. הפרת ההסכם וההתקפה על ברית המועצות הביאה את גרמניה לכבוש שטחים שנמסרו לרוסים ב-1941. תוך מספר ימים, תחת שלטון צבאי גרמני, הוציא אנטונסקו פקודה לגרש ולנקות את העיר יאש מהיהודים. ובמידה ותהיה התנגדות בנשק חם, יש לראות ולהשמיד את המתנגדים. יהודי יאש הרגישו בפעילות הרוחשת סביבם, וחברים נוצרים התריעו
שעומדים לפגוע בהם, אינטלקטואלים ואנשי רוח עזבו את העיר בחשש לעצמם וגם כי לא ירצו לקחת חלק במעמד ולהתרחב. נוצרים סימנו את בתיהם, גברתי, בצלבים כדי לסמן את הרכוש. היהודים הואשמו באופן גלוי כי הם אחראים על הפצצות הסובייטית מהאוויר. צעירים יהודים גויסו לחפור בורות גדולים בבית הקברות היהודי. מפקדים במשטרה ובצבא הפיצו ידיעות כי היהודים עוזרים להפצצות וליריות בתוך העיר. הפוגרום ביאש היה דומה לזה שנערך שנה קודם לכן בדורוחוי. ההבדל המשמעותי בין שני הפוגרומים היה בהיקף המספרי ובשיתוף הפעולה של האוכלוסייה האזרחית. הם הובילו את הצבא והמשטרה אל מגורי היהודים למקלטים שבהם הסתתרו היו. המשמר הקומוניסטי הרומני הכחיש במשך שנים את היקף ההשתתפות של האוכלוסייה הרומנית האזרחית והאשים את הצבא הפשיסטי הרומני והגרמני בטבח של יהודי יאש. היהודים שהובלו לחצר הקסטורה נשדדו והוכו על ידי השוטרים, גם הצבא הגרמני שיתף פעולה. הרצח ההמוני בוצע בעלות ובגרזנים. נשק ההמון. זה היה נשק ההמון. אלו שלא נרצחו בדרך הובלו לתחנת הרכבת, הועלו על רכבת המוות בגלל הדוחק, אלפים נחנקו למוות. בפרעות יאש נספו, גברתי, 15,000 איש. ככל שחוקרים את השמדת יהודי אירופה בתקופת השואה, עולות שאלות מטרידות לגבי שיתוף הפעולה של האוכלוסייה האזרחית המקומית. עוד לפני שנתבקשו, נצטוו אל החדוות הירק של שכניהם, החבר לעבודה, השותף לעסקים, הרופא, המורה. מה גורם לאדם רגיל ונורמטיבי להפוך לרוצח? האם הדבר הזה יכול להתרחש בנסיבות כאלה בכל מקום אחר? אני אומר לך, גברתי, כן, פעם הסיתו נגד היהודים במה שנהוג לכנות עלילות דם. מהי בעצם עלילת דם? בהוויה האקטואלית זה בדיוק הפייק ניוז. זה להסית ולהצית ולפלג ולהפריד ולהפחיד. זאת היא השיטה. ולכן אני לא יכול שלא לסיים את הנאום הזה, גברתי, אלא בציטוט של חנה ארנדט, מתוך הספר אייכמן בירושלים. האמת העצובה היא שרוב מעשי הרשע נעשים בידי אנשים שמעולם לא החליטו במודע להיות טובים או רעים. הדבר החשוב ביותר, גברתי, זה הלקח. וסגירת המעגל הזה עם ראש עיריית ישכן היא אג'נדת של חיים עבורנו, עבור המדינה שלנו, עבור הקהילה הקטנה שלי, שאני כל כך גאה להשתייך אליה. וצריך להיזהר שדברים כאלה לא יקרו בנסיבות אחרות ובמקומות אחרים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. מאוד קשה לא להסכים עם המילים שלך, זה ברור.